सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं श्री गुरु रामदास गुण गाऊं गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हरि गोविंद सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कार जोरी नमो कार जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरौं तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीशा एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह बेगन बनासन सोए वाहिगुरु जी की फतेह बेगन बनासन सोए दोहरा भीम चंद कै शुभ विशाल करत शीघ्रता कहत सकाल तुरन पठो सुपट कन गाढ़ी घाटारू करिहो डिड ठाडे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणा विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां विचारां सरवण कर रहे सी जदों भीमचंद विहाउण वास्ते फतेह शाह दे कोल श्रीनगर पहुंचदा है और विआह तो उस तो पहले ही फेरे हो जाते हैं। इन्हां दे पहुंचण ते बरातियां नूं विखावा कीता जाण लग्या साजो समान दा जो दाज दे देना कीता है। और इधर गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी अपना सिख जान के मित्र जान के फतेह शाह की लड़की दे लई लाख रुपए का दाज दे विच एक तंबोल भाव काफ़ी वस्तुआं भेजनियां कीतियां। जद विखाउंदे विखाउंदे गुरु गोबिंद सिंह जी के तवोल का नाम लिया तो भीमचंद नूं गुस्सा आ गया। कहन लग्या मेरा तो दुश्मन है सानू रस्ता नहीं लंघन दिता असी उसका समान क्यों लईए। जे फतेह शाह उसका मित्र है सिख है तो फिर मैं इसकी लड़की नूं ब्याह के नहीं लैके जांदा। गुरु प्यारो इन्ना कह के भीमचंद जान लग्या। अखीर इन्हां दुष्टां ने गुरु प्यारो एक दूजे नूं मरा के ਜਿਹੜੇ राजे सन पहाड़िए फतेह शाह नूं गुरु साहब के खिलाफ कर दिता। जब फतेह शाह ने गल मान ली कि मैं तुहाडे नाल हाँ जे गुरु नाल लड़ाई करनी पवे तो मैं मूहरे होवांगा। तो इस गल का पता भाई नंद चंद होरां नूं दयाराम होरां नूं जद लग्या कि इहदियां अखां इहदे तौर बदल गए हैं फिर इन्हां नूं असीं लाख रुपए का समान भी क्यों दईए। तो नंद चंद होरियां ने साजो समान सारा इकट्ठा किया। वो तंबोल सारा समान इकट्ठा करके वापस अपने पड़ाव ते आ गए। तो पड़ाव ते आके अपने साथियों ने कहने फटाफट काठियां पाओ घोड़ियां ते आपां चलीए। वो सौदागर जिहड़ा 100 घोड़ा लैके आया सी वो घोड़े भी इन्हां दे नाल हन। किसी ने जाके भीमचंद नूं दस दिता कि नंद चंद जिहड़ा वो तंबोल भी मोड़ के लै गया तो बड़ी तेजी नाल जा रहे हैं गुस्से च। ते उस वेले भीमचंद कहन लग्या इन्हां कोलों तंबोल भी खोलो तो उन्हां दे कोलों घोड़े भी खोलो टप्पण ना दिओ। घाट रोक लो इन्हां दा रस्ता रोक लो मतलब और इन्हां कोलों सारा कुछ खो के ते इन्हां नूं फिर भेजो।
ਜਦ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹ ਭੱਜ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 500 ਫੌਜੀ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੈ ਛੋੜ ਵਿਸਾ ਸ਼ੋਭ ਵਿਸਾਲ ਕਰਤ ਸ਼ਿਗਰਤਾ ਕਹਿਤ ਸਕਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਈਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੰਬੋਲ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਤੁਰਨ ਪਠੋ ਸਪਟ ਗਨ ਗਾਡੈ ਘਾਟਾ ਰੋਕ ਲਿਓ ਡੇਢ ਠੰਡਾ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰੋਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਖੋਹ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ। ਨੈਨਿਕ ਸਨ ਪਾਵੈ ਲਿਓ ਘੇਰੇ ਹਤੋ ਤੁਪਕ ਜਬ ਪਹੁੰਚੈ ਨੇਰੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੋ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਤੁਪਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਤ ਤੇ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੀ ਸੈਨਾ ਚੜਾ ਧਰਨ ਆ ਯੁੱਧ ਗਨ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੋਤ ਰੰਗ ਜੋ ਲਿਆਏ ਸੁਦਾਗਰ ਚਪਲ ਬਲੀ ਗੁਣ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਜਾਗਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ 100 ਝੋੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ। ਸਗਰੇ ਛੀਨ ਲਿਹੋ ਕਰ ਧਰ ਧਰ ਸ਼ਸਤਰ ਖਸੁੱਟੋ ਦੀਨ ਸਕਰ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਤੇ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸਹੁ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਨਾਸਹੁ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਖੋਲੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਖੋਲੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਸਤੂ ਜਾਣੇ ਦੇਹ ਨ ਕੋਈ ਨਗਨ ਸੀਸ ਕਰ ਭੇਜੋ ਸੋਈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸਮਦੀਤੇ ਸੁਣ ਕਰ ਲੈ ਚਲੇ ਸਭ ਜਾਨ ਇਮਰੇ ਸਤਾਰ। ਔਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਰਿਓ ਹੁਕਮ ਘਾਟਾ ਲਿਓ ਰੋਕ ਘੇਰੂ ਚੜ ਕਰ ਭਲੇ ਬਲੋਕ। ਵਾਕਿਆ ਚਲੋ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਛੀਨ ਲਿਓ ਸਭ ਤਿਨ ਕੇ ਡੇਰਾ ਜਿਨੋ ਨਹੀਂ ਡਰ ਮਾਨਿਓ ਮੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲੋ ਜੇ। ਆਨਿਓ ਵੱਡ ਤੰਬੋਲ ਨਹਿ ਦੀਨ ਕੋਪ ਜਨਾਵਤ ਚਲ ਪੂਕੀਨਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲੋ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਰਤ ਗਰੰਦਨ ਹੁਕਮ ਕੋ ਸੁਪਟ ਪੰਚ ਸਹਿ ਜਾਏ ਘਾਟਾ ਰੋਕਿਓ ਅਗਰ ਤੇ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਜਸ ਥਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ 500 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌ ਪਈ ਪੁਨ ਸਭ ਦਲ ਮੈਂ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ ਜੋਧਾ ਸਨਦ ਬਾਦ ਭੈ ਸਾਪੇ ਸਾਰੇ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਗਹਿ ਜੋ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਤਉ ਹੱਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹਿ ਕੋਏ। ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੜਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਹਥਿਆਰਨ ਮਹਿ ਦੇ ਡਾਰ ਹੱਥ ਨ ਜੋਰ ਮਨ ਹਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ
ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਛੀਨ ਛੀਨ ਤਬ ਦੇਹੁ ਨਖਾਸੀ ਸਭ ਸੁਪਟਨ ਮਹਿ ਏ ਪ੍ਰਕਾਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਲ ਮੈਂ ਸੁਧ ਤਬ ਗਈ ਦੇਖੋ ਕਹਾਂ ਚਬੂ ਬਾੜ ਆਈ। ਔਰ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁੰਧ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਟ ਪੰਜ ਸਹਿ ਗਏ ਅਗਾਰੀ ਘਾਟਾ ਰੋਕਿਓ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਧਾਰੀ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤੰਬੋਲ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 500 ਨਾਲ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਘੇਰਾ ਭਰਿਓ ਤੁਮੈ ਚਾਹੋ ਫੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਕਸਨ ਚੱਲੈ ਬਣੈ ਅੰਗੇਰੇ। ਔਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 4 ਛਪੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਵੈ ਕਰ ਲੀਜੈ ਨਤ ਦਲ ਅਖ ਅਬ ਆਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਸੋਣ ਸਚੰਤ ਸਭ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਰੁਕਬੇ ਤੇ ਡਰ ਧਰ ਸਭ ਕੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਣ ਚੱਕ ਲੜਾਈ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਲੰਘਣ ਬਣਿਓ ਕਠਨ ਅਬ ਘਾਟਾ ਰਿਪ ਦਲ ਹਮ ਜਿਮ ਲੋਨ ਰੋ ਆਟਾ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ, 22 ਪਹਾੜੀ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 20 25 ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 500 ਹੀ ਫੌਜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਕਵਣ ਜਤਨ ਹੋਏ ਚੌਂ ਦਿਸ ਘਿਰੇ ਗੈਰ ਪਾਤ ਕਿਰਤ ਘਨ ਸਭ ਮਨ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਤਾਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਕਰ ਘਾਟਾ ਹਵੈ ਨਾ ਅਗਾਰੇ ਤੂੰ ਹਮ ਜਾਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰਿਪ ਮਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਭੀੜਾ ਸੀ, ਤੰਗ ਘਾਟੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਅਰ ਆਦ ਦੀਵਾਨ ਮਿਲ ਮਿਲ ਮਸਲਤ ਕਰਹਿ ਬਖਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਡੇਰਾ ਸਭ ਮੈਂ ਕਰਿਓ ਬਾਕ ਤਸਬੀਰਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਬ ਤੋਂ ਭਏ ਤਿਆਰੇ ਤ ਆਵਣ ਗਿਰਪਤ ਰਿਪਹਿ ਕਰੇ ਬਤਾਵਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੰਸੈ ਲਖਿਓ ਤੁਮਾਰਾ ਉਰਕੋ ਤਿਵ ਇਮ ਬਾਕ ਭਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ। ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵਨ ਕਹੀਐ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰ ਕੋ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਨਾਓ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਹਮ ਕਰੇ ਪਠਾਵਣ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮ ਕਰਹਿ ਲਿਆਵਣ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮ ਕਲੰਗੀ ਤਰ ਪਠਵਤ ਕਹਿਓ ਸੋ ਕਿਮ ਨਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਲਇਓ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਨਾਓ ਭਾਵ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਸਭ ਤਜੀਅਤ ਚਿੰਤਾ ਸੰਦੇਹੂ ਕਿਉਂ ਨਹਿ ਉਠੋ ਨਾਮ ਗੁਰ ਲੇਹੂ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਸੰਦੇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਾਗ ਸਰਵਣ ਸਭ ਧਰਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਦਰਬ ਮਨੋ ਕਰ ਪਰਿਓ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਨੋ ਮਾਇਆ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੇਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਪਇਓ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਚ ਕਹਿ ਦਇਓ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਏ ਸਨਦ ਬਦ ਭਟ ਸਾਰੇ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਬਲੂਕ ਸੰਪਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਪਰ ਹਵੈ ਕੋ ਅਸਵਾਰਾ ਤੁਰਤ ਪਿਆਨ ਬਜਿਓ ਨਗਾਰਾ। ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲਾ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਖਟ ਸਾ ਤਰੰਗ ਬਚਤ ਹੈ ਪੂਰ ਸ਼ੂਰਤ ਫੰਗਣ ਗਨਤ ਸਠੂਰ। ਔਰ 600 ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। 500 ਆਪਣੇ ਤੇ 100 ਘੋੜਾ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਗੜ ਦਗੜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਇਨ ਜੇ। ਕੁਦਾਵਤ ਆਗੇ ਗਏ ਘਾਟਾ ਜਾਏ ਬਲੂਕ ਤਪਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਈਖਦ ਹੀ ਆਏ ਪਹਾੜੀ ਪਿਛੇ ਆਵਤ ਉਮੜੇ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਨਰਚੰਦ ਅਵਲੋਕ ਆਨੰਦਿਓ ਲੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦਿਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਖੋੜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚੜਿਓ ਤੋ ਬਿਲਮ ਲਗਤ ਕਛ ਔਰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਤ ਸਪਟ ਇਸ ਠੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਆਏ ਨਾ। ਜਿਮ ਪਪੀਲ ਕਾ ਲਾਗਿਓ ਲਾਰਾ ਆਵਤ ਵੀਰ ਬਲੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਟਾ ਰੁਕਤ ਹੂਤ ਤਕਰਾਈ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਮ ਲੰਘਣ ਪਾਈ। ਜੇ ਰਸਤਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਟੱਪਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਣ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਮਤਹੀਨੇ ਕੀਨੇ ਰੇ ਪਰਾਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਏਮ ਲਖ ਨਿਜ ਸੁਪਟਨ ਲਲਕਾਰਿਓ ਸ਼ਤਰੰਦਾਲ ਕੁਛ ਅਲਪ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੇ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਤੋ ਤੋ ਫੰਗਨ ਤੁਰਤ ਪਲਾਵਹਿ ਜੋ ਮਿਲ ਮੋ ਤੋ ਅਰਗਣ ਆਵਹਿ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲਾਓ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਹੋਰ ਫੌਜ ਆਉਗੀ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਇ ਤੁਮਾਰੇ ਇਮ ਕਹਿ ਤਨ ਤੇ ਸਰਗਨ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਤੀਤ ਫੰਗਣ ਪਾਪਟ ਭੇਰੇ ਹੀਲਾ ਕਰਿਓ ਮਿਲੇ ਤਸਬੀਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਗੇਟ ਤੇ, ਉਸ ਭੀੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਘਾਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਤੀਰ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਲੋ ਵੀਰ ਵਡੇਰੇ ਭਇਓ ਅਗਰ ਤਰ ਧੀਰ ਕਨੇਰੇ। ਔਰ ਨੰਦ ਚੰਦ ਯੋਧਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਜਹ ਪਹਾੜੀਏ ਤੁਪਕ ਚਲਾਵੈ ਤਨ ਕੇ ਸਮੁਖ ਚਲੇ ਸਭ ਜਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ। ਪਾਛੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੋਏ ਠੰਡੋ ਛੂਰੈ ਤੀਰ ਵੀਰ ਬਰਗਾਡੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਖਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੇ। ਗਿਰਪਤ ਸੈਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਜੈ ਜਹ ਚਲੇ ਤਪਕ ਪਿਕ ਠਾਡੀ ਤਹ ਤਹ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਨਮੁਖ ਹਤੀਨ ਲੱਗੇ ਸਭ ਗੋਰੀ ਹੋਏ ਕਤਰ ਸੇ ਨਿਜ ਨਿਜ ਓਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਟੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਨ ਕੋ ਲਾਰਾ ਪਰਿਓ ਹਟਿਓ ਰਿਪ ਗਨ ਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਘਾਟੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚਤ ਭਾਏ ਤੇਈ ਤਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਾਟੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਉਸ ਘਾਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ। ਅਮਟਿਗ ਨਹਿ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਗੁਰਦਲ ਨੇ ਕਰ ਬਲ ਟਕਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ। ਐਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤਰਾਸ ਵਡੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਲ ਕੋ ਰਖਿਓ ਕਨੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਨਮੁਖ ਆਵਤ ਚੱਲਿਓ ਹਮਾਰੇ ਬਰੰਦਤ ਫੰਗਣ ਕਰਤ ਪਰਹਾਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੀੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਭਾਵ ਘਾਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਨਹਿ ਘਾਟੇ ਪਰ ਹਮ ਤੇ ਰੁਕੈ ਗਨ ਗੋਰੀ ਮਾਰੈ ਨਹਿ ਚੁਕੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਹਿਓ ਨ ਹੱਕ ਤੁਮ ਦੇਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਬਿਰੋ ਥਿਰੋ ਬਨੇ ਸਾਵਧਾਨ। ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਫੌਜ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾਓ। ਮਗਦੇ ਹਜੂਰ ਚਲੇ ਇਹ ਜਾਵੈ ਰੁਕੈ ਤਬੈ ਜਬ ਗਿਰ ਪਤ ਆਵੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਟੱਪਦੇ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮ ਹੈ ਅਲਪ ਰਹਿਉ ਦਲ ਪਾਛੇ ਕਿਮ ਇਨਸਾਨ ਲਰਬੋ ਚਤ ਬਾਛੇ। ਇਉਂ ਪਹਾੜੀਏ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੈ ਜੈ ਹੁਤੇ ਭਏ ਥਿਰ ਤਾਹਾਂ ਰਣ ਪਰਬੇ ਤੇ ਸੁਕੱਚ ਤਮਾਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀਏ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੋਚ ਕਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ, ਗਾਹਾਂ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਘਾਟ ਦੇ। ਪਟ ਘਾਟੇ ਪਰ ਐਨ ਗੈਨ ਇਮ ਗੱਟੀ ਲਟੀ ਧੀਰ ਮਗ ਛੂਟਣ ਠਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜੇ 100-200 ਜਾਂ 500-400 ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਪਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਠੱਟੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹਲੇ। ਹਟ ਹਟ ਸਨੇ ਸਨੇ ਪਿਛਵਾਈ ਰਾਖੀ ਤਿਆਰ ਨ ਤੁਪਕ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੱਪਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਤ ਹਮਰੇ ਉੱਪਰ ਯਾਰ ਆਵੈ ਤਬ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮਾਰ ਹਟਕਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਖੜੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਟਨ ਆਗਲੇ ਜਬ ਅਸਕਰੀ ਪਿਛਲੀ ਚਮੂ ਸੁਬਾਲ ਥਾਲ ਥਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੈਨਾ ਆਪੇ ਸਮਾਪਤੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੋਪਕ ਤੂੰ ਦੂਰ ਤੇ ਖਰੇ ਚਲਾਵੈ ਗਮਨਤ ਲਖਨ ਆਗੇ ਆਵੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਖੜੇ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਭੀੜੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਏ। ਐਮ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਬ ਮਤ ਮਾਰੀ ਕੋ ਭੂਪਤ ਨ ਜਿਨਹੁ ਮਝਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਮੌਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਪਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਨੰਦਿਓ ਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪ ਬਿਨਾ ਨਕੰਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਹੋਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਪੁੰਜ ਤਫੰਗਨ ਚਲੇ ਚਲਾਵਤ ਸਾਵਧਾਨ ਘਾਟੀ ਮਗ ਜਾਵਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛਲਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਘਾਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਵਿਖੇ ਪਹਾੜੀ ਅਰਹਨ ਕੋਈ ਖਟ ਸਸ ਪਟ ਗੋਲ ਇੱਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 600 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਐ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਭ ਵਸਤੂ ਕਰ ਆਪਨ ਮਝਾਰੀ ਗਮਨਤ ਘਾਟੇ ਉਲੰਘ ਅਗਾਰੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਜੇ। ਉਹ ਛਤਰ ਹੋਏ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਰੇ ਤਬ ਅਰਨ ਹੋਏ ਕਹਾਂ ਅਗੇਰੇ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੇਟ ਤੇ, ਉਸ ਘਾਟ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੜਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਸਕਲ ਸੰਭਾਰ ਤੋਂ ਲੰਘਤ ਘਾਟਾ ਸੁਪੱਟ ਥਰੇ ਤਬ ਕਰਨ ਜੋ ਠਾਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੋਂ
ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ। ਸਨੇ ਸਭ ਆਪਣਾ ਬਹੀਰ ਕਰਾਂ ਚਲਾਵਣ ਵੀਰ ਸਧੀਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਹ 100 ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ। ਪਾਛੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਕਰ ਟੋਲ ਸਨੇ ਸਨੇ ਆਵਤ ਵੱਡ ਬੋਲ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਜ ਬਲ ਕੋ ਜਨਾਏ ਕਰ ਭਲੇ ਸਭਨ ਸੰਭਾਰਤ ਆਗੂ ਚਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸਭ ਦੇ। ਔਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਉੱਚੀ ਸਭ ਕੇ ਸੁਰਤ ਡਾਰ। ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਟਾ ਨਿਕਸਤ ਪੰਥ ਪਿਆਨੇ ਅਰੇ ਪਹਾੜੀ ਗੋਰ ਨਹਾਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਪਹਾੜੀਆ ਅੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਤਕ ਮਰੇ ਕਾਤਰ ਪਿਖ ਡਰੇ ਸਰੂਣਤ ਲਿਪਟੇ ਭੂਤਲ ਪਰੇ। ਕਈ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ ਦਿਲ ਦੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਪਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਘਾਇਲ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਏ ਸੰਗ ਸਭ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਵਿਜੈ ਪਾਏ ਆਏ ਚਲ ਦੂਰ ਜਾਣਿਓ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਹਜੂਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਕਰਮ ਕਰਮ ਸਕਲ ਪੰਥ ਉਲੰਘਾਏ ਨਗਰ ਪਾਵਟਾ ਗੜ ਨੇਰ ਆਏ। ਇਉਂ ਚਲੋ ਚਾਲ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਦੁੰਦ ਪੋਚੀ ਧੁਨੀ ਬਜਾਵਤ ਨਿਕਟ ਦੂਰ ਕੈ ਨਰਨ ਸੁਨਾਵਤ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਜੈਕਾਰਾ ਉਤਰ ਪਰੇ ਸਗਲੇ ਅਸਵਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਕਟ ਜਬ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੁਣ ਦਵਾਨ ਦਿਜ ਲੀਏ ਬੁਲਾਈ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਸੰਗਸ ਪਟਣ ਸਮੂਹ ਸੁਧਾਰਿਓ ਮਦਦ ਸਬਨ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰਿਓ। ਔਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦਨ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰ ਧਰ ਮੁਖ ਕੋ ਨਿਰਖਦ ਮੋਦ ਔਰ ਭਰ ਭਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਸੁੰਦਰ ਦੁੱਤ ਦੇਤ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਦਰ ਹੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਦ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵੋ ਦਿਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇਹੋ ਸੁਧ ਕਉ ਪਰਖਿਓ ਜਥਾ ਗ੍ਰੇਸ਼ਵਨ ਬੁੱਧ ਕਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਰਖਲੇ ਪਹਾੜੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਮ ਸਨਮਾਨ ਤੁਮਾਰੂ ਰਾਖਾ ਆਵਤ ਜਾਤ ਕਹਾਂ ਬਚ ਭਾਖਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ ਜੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀ ਗਇਓ ਕਿਸ ਬਿਦ ਕੋ ਰਸ ਰਾਖਤ ਭਇਓ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਤੁਮ ਸਨ ਬੋਲਤ ਭਇਓ ਕਿ ਨਾਹੇ ਉਤਸਵ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਾਹੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ? ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਰੁਖ ਕਿਮ ਦੇਖਾ ਹਮ ਸੋ ਰਸ ਕੈ ਬਿਰਸ ਪਰੇਖਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਸੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਬੇਰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਰੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਿਓ ਤੁਮ ਸੰਗਾ ਦੇਜ ਦੀਵਾਨ ਸਭ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗਾ। ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਕਲੰਗੀਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿੰਦ ਚੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਵਰਣਨ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਕਥਾ ਗਰੇਂਦਰਨ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਸੁਣ ਕਰਕੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚੌਪਈ ਹਉਅਲ ਪੱਗਿਆ ਲਾਜੋਰ ਲਾਗੇ, ਤੁਮਰੀ ਬਾਤ ਕਹੂੰ ਤੁਮ ਆਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਣੋ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਰਪਤ ਹੈ ਮੂਡ ਗੁਮਾਨੀ, ਸਾਥ ਰਾਵਰੇ ਬੈਰ ਮਹਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਆਪ ਕੇ ਬੂਝਨ ਕਰੇ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਮਮ ਚਤ ਅਨੁਸਾਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਲੋ ਸੁਣ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਤੁਮ ਦਾਇਜ ਦੀਨਾ, ਹਮਕੋ ਨਿਰਾਪ ਟਿਗ ਭੇਜਨ ਕੀਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਮਾਨ ਜੋ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮਿਲ ਜਾਏ ਆਦਰ ਵੱਡ ਠਾਨਾ, ਹਮ ਕੈ ਸਿਮਰ ਕੀਨ ਮੈਦਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵਰ ਲਾਏ, ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਜੇ। ਰਾਵਰ ਰੋਕ ਬਰਾਤ ਹਟਾਈ, ਸੁਧ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਸੁਣ ਪਾਈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਤ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਭਏ ਤਿਆਰ ਹਮਾਵਣ ਇਤ ਕੋ, ਰਾਖੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਹਿਤ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਲ ਬਸਾਲਾ, ਇਹ ਤਮੂਲ ਵੱਡ ਦੇਹੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤਮੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਸਰੈ ਸੁਜਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਏ ਵੱਡ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਸਤ ਅਜਾਇਬ ਕੋ ਸਭ ਹੀ ਰਹੇ, ਮਦੈ ਵਿਆਹ ਉਤਸਾਹ ਕਨੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਸਮਾਗਮ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਈ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ